деҳаи лучоби боло дар ҳамин мавзеи хушманзари тоҷикистон яке аз сарояндагони маъруфи ҳамосаи гуруғлӣ Азизбек Зиёев зиндагӣ мекунад. ӯ шогирди устоди гуруғлӣ Ҳикмат Ризо мебошад. Азизбек солҳои зиёд даҳҳо достонҳои қадимро барои мардум тарғиб мекунад. борҳо дар сафарҳои хориҷӣ Парижу Москав, Женев, Теҳрон, Боку назокат ва ҳикмати ҳамосаи ҳазорсолаи тоҷикиро ба оламиён шинос намудааст. имрӯз низ чун одат Азизбек дар ҳалқаи дӯстон ва хурду калони деҳааш ҳамоса мехонад. достонҳои ибратбахши гуруғлӣ дар дили мардум эҳсоси волои ватандӯстиро боз ҳам устувор мегардонанд. گروگلی هر نظر کبوت هم میکوبم. هم جلدو گروگلی هستن. هم من هم جلدو از نظر کبوت، از ضمیر طالبی، از قربان علی رجب و دیگران. من خودم نوشته گرفته بودم. شخصا خودم در خانه اش رفته زندگی میکردم و از اون نوشته گرفتم. 30 داستان. من هم 30 داستان من در همینجا در 3 جلد هست من. خب اون جریان نوشته گرفتن ما بسیار عجیب بود. ما روز کار میکردیم، از سر تا بیگاه کار میکردیم. هر شب در هر جا توی میشد، معرکه میشد، فقط گلگلی خانه میبردن. چون که وای تا سحر میخواند. از همین نماز شام سحر میکرد تا سحر میخواند. مردم میشنند. ما نقشه داشتیم که کتاب ترتیب میتیم، نشر رو بردن میتیم و شو میکنن. достони гуруғлӣ хуб маълум аст ки як силсилаи хеле зиёди достонҳо ҳаст. سلسله دوستان эпизодҳои зиёд дорад. ҳамин аз чӣ сар мешавад? аввали достон. اولی دوستان از تولد گروگلی Аҳа. яъне қиссаи اولی асосӣ аз таваллуди гуруғлӣ сар мешавад. метавонем ҳозир гӯш кунем ҳамин میشوم эпизоди таваллуди гуруғлӣ. میشوم اینو قبول داستانسرایی این یکی از ژانرهای قدیمی معمول خلق تاجیک می باشد. پیدایش همین ژانر با نام اپوس گورگولی عصرهای 18 است. در عصر 12 در بخارا موجود بودن قهرمان با نام گورزاد با نام پوری گور از این معلومات می دهم. خیلی عنصرهای ایرانی، حماسای ایرانی داریم در این. مثلا وقتی که شما داستان سوغدانشاه هم میبینید، دخترش زرینه، مثلا جنگ عوض با سوغدانشاه در اونجا درباره دیوی سفید هست و یک چیزی هست که همش اساطیر سوغدی ها هست.
пеш аз ҳама бояд мо гӯем ки мотиви ҳамин мазмуни ҳамин худи гӯем ки достонҳои гурғулӣ яъне нафаре ки дар гур зода шудааст. номи қаҳрамони асосии достон дар миёни гӯяндагони мо, дар миёни гурғулисарои мо ҳамчун гурғулӣ, яъне гур агар гӯем ки оромгоҳ бошад, ғул як нафаре ки аз ин ҷуса дар гур таваллуд шудааст. вақте ки мо мегӯем ки паҳлавон дар гур таваллуд шуд, мо ин чизе ки имрӯз гурғулисароҳо ҳам таъкид мекунанд баъзе муҳаққиқон, бояд мо ина аз нигоҳи имрӯз баҳо натиҳем. ин як чӣ мегӯянд, як модели устуравӣ аст. дар гур таваллуд шудани қаҳрамон хеле қадим аст. ҳанӯз дар давраи митроизм митро дар зери замин таваллуд шудааст, дар ғор таваллуд шудааст. гурғулӣ дар чамбули мастон зиндагӣ мекард, яъне ватани асосии чамбули мастон буд ва вақте ки калон мешаду гӯем ки ба воя мерасад, подшоҳи ҳамин мулк буд. гурғулӣ дар мо як паҳлавоне аст ки дар гур таваллуд шудаасту подшоҳӣ мекунад. дар мо як андоза ба ҳамон образҳои суннатии подшоҳон мисли кайковус аст, ки бештар паҳлавонӣ намекунад. дар тоҷикӣ гурғулӣ бештар шоҳ асту ҳукмронӣ мекунад. مگان در چنبلای یک نامی او هستی آواز خون بچه کریم خونه پادشاهی گفت که خنمون مایداد زیده شد سلطان آورده گابری در چنبل امیر بگذر آواز کرده یا پیسان سراغ آمدم ادادار شاه مای بلندی در گپی مهمانای نار علی خان ای گپ نگو در حقی ҳамин достонҳои гурӯғлӣ дар байни мардумони халқҳои дигарам машҳур ҳастанд, вариантҳои гуногун. аммо олимон муайян карданд ки дар ҳамаи дигар достонҳо қаҳрамон гурӯғлӣ аст. қаҳрамони асосӣ, яъни достон дар бораи гурӯғлӣ мерад. гурӯғлии тоҷикӣ як хислат дорад. қаҳрамони асосӣ инҷо аваз аст. ҳамин дар тамоми ҷо башар ба он шади мисол қаҳрамон гурғулӣ қаҳрамони достон ба номи гурғулӣ не ки қаҳрамон гуфти шумо аваз аст. қаҳрамонӣ ҷанг мисол ҳамин мубориза бо душманон ба чизо ба ҷабораи чамбул меомадагӣ ҳама ин корнамоиҳои аваз. дар силсилаи достонҳои мо дар марказ аваз меистад. номаш аваз аст, аммо ин тақрибан ҳамон рисолате ки рустам дар шоҳнома дорад, дар анавин ҳамосаҳои тоҷикӣ аваз дорад. яъне ҳимоятгари ватан аст, ҳимоятгари чамбули мастон аст. аваз як қаҳрамони гӯё аз ҷониби худи халқ офарида шуда. характери персонажҳои дигар ривоятҳову афсонаҳову дигар ҳамосаҳо низ вомехӯрад. ҳам характери робин гуд дорад, ҳам характери ҳотими той дорад ба ҳам камбағалпарвар ва ҳам албатта қаҳрамоне ки кишварашро, яъне чамбули мастонро аз тохтутози душманони беруна ҳимоя мекунад. халқи мо ҳамин образи доимӣ ба сарзамини тоҷикон тохтутозҳои истилогарони берунаро дар рамзи ҳамин қаҳрамониҳои аваз, зиндагиномаи аваз таҷассум кардааст. در خوابت گرغلی خواه
سری در بر گرگلی در دستا پیشیبان یک سوال دارم ای رفیقان یک خواه دیدم در میدون هر که بیا و تبیری خوامون سیمون در میتون شب بگردونی خصوصیت همین گروهی توجیک در آن است که داستان از اول تا به آخر از جانب گوینده سراییده می شود توسط ساز موسیقی دوتار دنبره دوتار میدان و دیگر خصوصیتش که طریق گلویی سراییده می شود. یگانه در موسیقی عنعنوی توجیک یگانه ژانر موسیقی ادبی است که طریق گلویی سراییده می شود. در این داستان صدها اپیزودهای قهرمانهای قدیم صدها لحظه ها از حیات اجدادان ما ثبت شده است. مردم میدونند که گروهلی فقط شفاهن یعنی از دهان به دهان از سینه به سینه گذشته آمده است طریق خطی ندارد یعنی تنها سرایندگان. حماسه گروهلی زیاده از 700,000 بیت را در بر میگیرد. استادان بزرگی گروهلی همین بیت ها را از یاد میدونستند با یک دوتار یک استاد همین داستان رو میسراید. همین شما چقدر جور میکنید؟ جوری دوتار یک بار نشون دید؟ جوری ما هم بسیار جوری بلند میکنم جور با کوارتا؟ ها با کوارتا انا هم بلند جور میکنم بسیار جور سخته همین استادای گروهلی با جوری کوارتا میخونن؟ نه همش نمیتونم خوندم این با این جور فقط حکمت رضا میخونم ما میخونم دیگر اونا با جوری پستر؟ پستر یعنی دوتار بلند جور بلند میکنن؟ جور نمیرسه خودشون نمیرسه این هم استاد میگفت که بچه ما همین اولی که در پیش نوروز جمع احمد در سری خسار مشق کردم همین جوری مرا دو چندم بلند کرد انا گفت و همون شاگردی همین جوری بلند کردی بخونی میگفت تو وقتی حیاتی آوازت پس بلند نمیشه یخی رفتن میگیره نه که پس خوندی میگفت آواز نمیشه دوتار یک تصور کنید که همگی دو تا تار دارد بسته پرده ندارد. این در اپوسی گورگولی این یگانه اسباب است یگانه اسبابی است که توسط همین گوینده ها یعنی فکرانی گوینده ها توسط همین پرده و بسته لحن های همین قطار آوازهای همین داستان ها اجرا کرده میشه. بعضی گوینده ها آواز بس دارند بعضی ها تمبری آوازشون تنر هست یعنی امکانیت همین آواز و امکانیت دوتار در آن هست که از 4-5 پرده زیاد مثلا اگر گوییم که از نوت دا سر کنند آنها دو ری می فا در 4 پرده زیاد رفته میتونن و با بازگشت میکنن به پرده اصلی چون که امکانیت آوازی با همین طرز گلو فشرده امکانیت نمیده که با نوت‌های بلند روند. شنوندگان و مردم تاجیک میدونن که داستان‌ها خیلی از جهت حجم کلان هستند بزرگ هستند و از سالهای پیش این داستان‌ها در مدتش 8-10 ساعت شبانه روز بعضا یک شبانه روز اگر این داستان به انجام نمیرسید از جهتی بگیم که حجم کلان بود در شبانه روز دیگر میگذاشتن توقف میکردن یک اکتیور چون که وای خودش تنها ایجاد میکند خودش مینوازد خودش میسراید خمیده جنبان جنبان قد خیم چمور چمیان لو پستا گوهر دندان سقی بنشی دندان شرفای سقی در آسمان اگر او را میدیدی خودش باد راحتی جان قدم داخت ناز کرده ده قدم پرداز کرده قدمی سیم ده قد شخش رو راست کرده قد سبج قیده دو در بالای ابرو در بنی نتیتیلو در گوش گوش پاری زرگر زر مالقی غی در سر من میخواستم شما گویید که همین هنری گروهلی سرایی رو کی از کی و چگونه یاد گرفتید؟ هنری گروهلی سرایی را من از سنی 16 سالگی
15 قدم 16 بودم. من پیش روسیگه ما ای 6 سالگیم دیتور نواخته میتونستم. همین سنی 16 سالگیم یک روز همین آهنگای همین گرگولی رو نواختم. بعد گفتم یک همین یا هی بگم یکی چی خیلی میشه باشه. هی یعنی چی؟ هی معنی که هم گرگولی رنگ استاد حکمت زوری. ما همین هی کشیدم ای چامور گرگولی گفتم با هی کشیدم که آوازم شید همین خیلی خودم دا معقول شید. در 16 سالگیت؟ باید جورا داشت اون پیشم داشتی که فتحه میگفتن ای با خدا رنگی بابی حکمت خوندیگو آوازی هم گرگولی خون شد. انا همین جاب بعد همین چیز استاد یک روز آمده مرا همین فهمید بگی دیتور رو گفت خیلی تو رو گرفتم مشقی گرگولی تو با مشقی گرگولی کردم و بخونه که گرگولی بخون شرم کردم اول دیگه جنجال کرد خیلی میترسیم حرمت میکردیم اون سفید استادا بعد هم یک چوربای دروبایی خوندم با همین آوازم با آهنگ گرگولی کردیم گرگولی تشکیل گفت که پگاه سحر گفت دیگه در شوگیردی مگه حافظی رو پرتو بوده گرگولی رو میگیری. هر یک استاد گرگولی خان مکتب اجرا کنندگی خود رو داشت. مکتب تدریسی استاد شاگرد عمل میکرد. این یک مکتب آدم و آدمگری. مثلا اونها وقتی که در نزد استاد میخوندن 5 سال 6 سال تا 10 سال در خانه استاد میایستادن، همراه استاد زندگی میکردن، در کار روزگار استاد یاردم میکردن، استاد همراه خود اونها رو به سفر هنری گویم از یک دهه به دهه دیگر میبرد. این هم یک مکتب است، یک مکتب بزرگ است که مثلا گویم همراه استاد برآمد کرده در حالتهای گوناگون استاد اشاره میکرد، مثلا استاد حکمت رضا اشاره میکرد و یک اشاره از بیگزویف دوام داستان رو میسروید. استاد ما حکمت رضا استاد حکمت رضا نوروز جان محمد شاگرد بسیار داشت مصطفی شاگرد بسیار فیض الله میگن احسار وای بود بوری محمدی میگن ای کوبیش وای بود حلیم برهان میگن ای عزیز بود او بود شاگرداش به حد بسیار مصطفی همین گونه سنت‌های رایج بودند که جوانان شب‌ها نشسته در مسجدها، در علاوخانه‌ها، در مهمانخانه‌ها نشسته مخصوص می‌کردند. خب علاوخانه این یک جای جمعیتی مردمی دهات است. در برابر مسجد در دهه‌ها علاوخانه بود، مخصوصا در همین وادی رشت در خراتگین زیاد بوده است و این خاص شهرها نیست. در دهه‌های کوهستان بود علاوخانه که شب‌های زمستان برای خاطر که شب‌ها دراز بودند گلخن می‌افروختند. گلخن می‌افروختند جای دودکش بود. آنها آمده می‌نشستند هر شب مثل یک برنامه داشتند و حتما گروغلی سراها از دههای گوناگون مهمان می‌شدند در علاوخانه‌ها. شروع می‌کردند بعد از این نماز خفتن تا نزدیک به صبح. علاوخانه یک مکان اجتماعی بود، مکان جمع‌شوی مردم بود، مکان فرهنگی بود. سال‌های 50 شاید باشد تا سال 60 فعال بودند در ناحیه‌های کوهستان کشور. در منطقه کوهستان در مدت 6 ماه با اونجا یگان نفر زمستان رفتن نمیتواند، از اونجا یگان کس برآمدن نمیتواند و برای فراغت خود این مردم همین اپوس گرگولی را انتخاب کردند. در یک دهه زیاده از 20 نفر گرگولی خوان بودند. کلندر شید و ناتوان دو در خانی نورانی مکاو نورانی ای بر حیکل دورم گشت سفر امروز رسید شهری بلخیبان هر یک دروازه میگردد آرتوان شجلا میکشد آده را کلتا کلتا میخونه ای قرآن من اگه جایاون نورانی خاندانی شای پهلوان آتک برند داختی گم ناتوان مادرت قاری گم بسر در حقت هست ای گم تو ادا در چمر توی هست ای گو کلان زن تا احمد داده گم در شوهر پنج پاچاره کرده گم
خیلی شد و خدا همین هم بگم همون موکش که بیاش در همین حال اجاب بندی هاش در همین دردکا گریه میشه خدا یکم به حالت نمیگم آدم این فهمت تحصیلش میکنه آدم این فهمت چی این بچه پیشیدی بلا میشه در یاشی من یک سوت که میسادم میخوندم یک جمله بجوندم آده پیری همه خیلی چند ساله 87 اولم اینا رو گیر بعد زبطش 87 ساله سکم 90 گم ندان ای نامی من ای ملکه خود رویان هیکر اشکر اومده این روزه و بو ای بر بالای تلانه بچه احمد حیوان سری دوید و حسن حسن خوبی کلان در توی زنی من تو کرده گفت تو ای دوان ای نورعلی کاکل زر ای نورعلی شیرینت خودش اومد به قفا نورعلی پهلوان آمین و الله اکبر تولی جنگ از میدان گل رفتی تا درمده تندر قویل عثمان بزن نورعلی خان گنا و بگنا را میکشه کوچه شرشان وقتی که اومد گوی بر اشاره دادر شید و بجا امروز کفکی خوندر در جویا ای دروازه چنگل شد بران یکی رب گل فرما شد گریان ای شوهر امیری گو اولیا نورعلی شیده گم تو پیدا بلته کرد و گو ویران بوی خونی گم فساد در آسمان بلا گل و پیشگیر تابان من نمیرم گم تو شوهر دو چشمش هست ای گم تاریکستان میکشم ای گم شوهری جان دانی خطو ابی اولیا اومد و احمد سیپاه گل دشید و احمد ای شر بلمد ای رسوا دستی گریب گل رو اکیده اولی رو پهلوان ساقی گریب تو گوه گیری مادر شر گل شیرما ای نورعلی پهلوان امروز نفسی حیوان در نفسی گل و تر در رسید و به ایمان گریه بود و نورعلی دهانی دو همان یک همان درمدک نورعلی پهلوان دویم همان درمدک ادنش مادی تابان نورعلی افضل کرد و امروز گفت ای شوهر زنش نگاه کرد ازد شیلان آینه گفتی با بپه کرد و بودوها سرخه کرد و بودوها سربه بگیر بی چشما گل هست گل چمیان گل هست راحتی جان گل هست ابرو کمان گل هست چهره خندان لب و دهنش مرجان قدی هدش برابر قهرشی در امروز دیدن در شوهر امروز یه داده جان این بنده کرد و تمام این بنده کرد و تمام امروز در من میمان خوش آمده همه تان ای فرزندای گویان و سالی من رسیه ای کودک و خودتان خوش آمده یا جانان خوش آمده ای جان اومدم زنه دادمش بود. که من پیشم بچم
همین که میگرفتیم دوش میکردم میکروفون رو میپرتافتم از پیشم میگفت دوش میکروفون کلو به میکروفون من بابام گلگلی خان نامی بود کوچک شو لایی اما بیلش علمی قبود خدا بسیار بود بالا بود فهم بیزه که بود لقبش لایی ایلو دیدم لایی این آدم نیست ایلویه ما اول دعا گرفتیم و پند ایرجاب گرفتیم این من از سندی 16 سالگیم دکتر کردم و در وقت بچه ما اینا را خود کردیم این رادیو تلویزیون نبود دو گوش در گلها من بیگه یک امتری بنده میخوند میرفتم تا جوگم میدرمدم از یک لبنه میگذروندم همه جای شدگی جو میشید لیکن تا جوگه دا میگذروندم خودم میگذروندم همه سر دیگه محکم میشتاد نیست یگان تمین دکل میخوره همه بچگیم در جای شدگی استاد است این بند گلگلی 30 تا امتری است 30 تا اینا کلتاک شد همش میدونم همه دیل ده حواسی هر یک چیز جوشید کار میکنیم همه خیلی حواس بود گرفتم نه خود کردم بچه‌هاتون هم یاد گرفتن انا همین دروغ میخونه و وای کی یاد گیریش قیله ای همه حکمت رو در من قول شید و بردنش 100 سالگیش گویا که جشن گرفتم او وقت گلگلی خان بود یک 8 تا بدن همش مرد چینه بود و همین تبوندن که با پشت روز نمیپوید رجب اما گفت حاتم اومد است من اول سلام نکردم با وای ندیده باش اومدگی ای گفت 4 دانه وقت خونه من گفت گوش کنم بس 4 دانه گرفتم خورد و بعد خدا کرد من دروغ نمیگم همین تو زد انا تو زد ای اتنگ کجا مرده بدی گفت من مرده بدم طوری نگشتم روی دنیا من 25 سال بودم شخصیات تای زمین در کار کردم نه بدم زنده شدم ما مرده بدیم در تای زمین اگر گفت 1 سال در من شاگردی میکرد رجب اما گفت این ایمنم خالی بود است گفت او عضوی نگفت انا گلگلی خان گفت یکی رایون طلب کرد مکتب کشیم درس دید نمیکنم گفتم را مکتب کشو من آدم بعد جمع میکنم اسباب تبرمون کتاب و دفتر چی من گفتن میگیرم و اونجا نوشتن میگیرم یک بند دو بند که من نوشتم دو اینجا با 5 دادن میگیرم دو را یاد بیتیو با دهان میگم شون انا میشوان گلگلی خان اولی بغداد کلم همه کله بابی لیل واریه اولی اگر نمارم تا 100 میخونم و جوانا اگر 3 نفر من مقله یکی همه رادیو و تلویزیون اینا را دست برآورد همه تلویزیون دارن نمیتونن گرفته من اول پیش من نمیتونم برای چی آخه این کسبی است که سطح اینا حرمت میکنه آدم اینا نمیفهمن همین کسبی بابگی ما از دست نروه کسبا کسبای خوب بدن یکی 8 از دست رفت این بود قصه حجتی درباره وضع امروزه هنر والا و خیلی قدیمی حماسه سرایی در تاجیکستان.